In this video, I would like to share my thoughts about afterlife. I think our consciousness continues beyond death, definitely. Our consciousness is not just brain activity, but it is something deeper. I think you believe this. Science says that when the brain stops, then our consciousness disappears. You believe this now, but quantum physics says that information never disappears. Never. It only changes in forms. If our consciousness is quantum information, it may continue after the body is gone. For example, like computer data stored in the cloud, our consciousness may not be trapped in the brain. Quantum entanglement suggests that our consciousness is part of a bigger system beyond the physical world. Some scientists and philosophers believe that our world may be a simulation created by a higher dimension of being, which I believe. If this is true, then the death is not the end, but a shift to another reality. Just like a video game character disappears, but the player still exists. Our consciousness may continue in a higher dimension like this. Many people with near-death experience says they saw their bodies from above or felt warm light and deep peace. They say they felt warm light and peace. These experiences seem like moving from one system to another, I think. So, if reality is part of something bigger, then death is not the end, but it is a transition, shift to another reality. Science is growing now, and we are learning more about consciousness and reality. Our death is not destruction, but change and shift. Humanity will keep searching for the truth about what comes after life. Thank you. Did you know that the smartest person in the world is a Korean? With an IQ of 276, Kim Young-hoon was declared to have the highest IQ ever recognized by the World Memory Championships and the World's Mind Sport Council. But beyond this illustrious title, Mr. Kim also founded a non-profit, the United Sigma Intelligence Association, to gather together the world's greatest minds. He joins us today to talk about what it means to be declared the world's smartest person and what he intends to do with such an honor. Kim 대표님, welcome to The Globalist. 반갑습니다.
지금 이 276이라는 IQ, 저는 IQ가 그렇게 높이 올라가는 줄도 몰랐어요. 276이라는 게 수치를 계산하는 방식들이 여러 가지가 있는데 멘사 코리아나 표준 편차 24로 했을 때 276이라는 수치가 나왔고 국제적으로 많이 쓰는 표준 편차 15나 웩슬러 지능 검사라는 것에 또 기준으로 하면 210이라는 수치가 나오는데 멘사 코리아 IQ 수치로 환산을 해서 276이라는 수치가 나온 것입니다. 이 각 기관에서의 치르는 모든 시험에 거의 최고 점수를 받으신 네, 거라고 보는데, 근데 말하자면 그게 뭐를 물어봐요? 그러니까 제가 그런 아주 복잡한 수학 공식을 여쭤보게 되나요? 아니면은 뭐 암기를 네. 시키나요? 뭐를 해서 그 지능을 테스트를 하나요? 공식적인 지능 검사 기준으로 말씀드리면 언어 지능 추론 능력, 그다음에 기억력, 그리고 이 두뇌 속도 이런 것들을 합산을 해서 종합 지적 능력 지수로서 나오는 게 IQ입니다. 그러면 문제 하나 예를 들어 주신다면 어떤 문제가 나와요? 그림을 잠깐 보여주고 막 여러 개를 보여주고 뭘 봤냐 그렇게 물어보는 거예요? 숫자를 10개가 있으면 그런 것들을 한 번씩 불려줘서 순서대로 또는 거꾸로 이렇게 기억을 하면 이제 채점이 되고 합니다. 제가 조금 젊었을 때만 해도 IQ 얘기가 많이 나와서 요새 뭐 IQ보다는 뭐 EQ다 네. 뭐 그러고는 또 요새는 젊은이들 사이에는 MBTI 뭐 네. 그래서 뭐 다른 성격을 뭐 테스트한다 그래가지고 여러 가지의 테스트를 하는 것이 이제 달라졌어요. 그거에 비해서 IQ 테스트의 어떤 의미 같은 걸 네. 본다면 어떻게 보세요? 네, 그런 부분들을 일반 대중들이 조금 오해하는 부분들이 있는데 IQ라는 것은 우리나라 보건복지부와 전 세계의 정부에서 인정하고 또 임상계 그리고 의학계, 뇌과학계에서 유일하게 두뇌를 측정할 때 사용하는 수단이 IQ 테스트이고 그 IQ 테스트를 시행하기 위해서는 한국 같은 경우는 보건복지부에서 발급하는 임상심리사 자격증을 획득을 하고 수련을 받고 많은 시간을 들여서 IQ 테스트를 시행을 하는데 다른 EQ나 뭐 다중지능 이런 것들은 사실 학계에서 인정하고 있지는 않습니다. 그리고 가장 중요한 점은 IQ 검사는 상대 평가로 이루어지기 때문에 상대적으로 내가 높다 이렇게 생각할 수 있고 절대 평가가 아닙니다. IQ는. 절대 평가가 아니에요. 절대 평가가 아니라 그 상대 평가로 근데 시행이 됩니다. 지금 대표님과 그 다음 IQ 높은 분과의 차이가 굉장히 많이 난다고 네. 들었는데 절대 평가가 아니라면은 어떻게 상대 평가로 이렇게 측정이 되나요? IQ가 또 높다고 알려진 UCLA의 테렌스 타오 교수님 같은 경우는 230으로 알려져 있는데 그게 전 세계 표준 가장 많이 쓰는 IQ로 환산을 하면 181이 되고 그리고 그 성적이 산출된 근거는 성인이 돼서 측정한 게 아니라 어릴 때 예를 들면 초등학교 이럴 때 성인에 해당하는 점수를 받으면 그 정신 연령을 그 성인으로 계산을 해서 그 차이를 통해서 백분화를 시키는 거기 때문에 사실 그 수치는 상대평가로 나오는 수치는 아닙니다. 그래서 각각 비교하기는 조금 어려운 부분들이 있고 각각 테스트에서 응시자들 간의 상대평가로 산출된 것들이기 때문에 저 같은 경우하고 또 그분 같은 경우는 조금 다른 케이스긴 합니다. 근데 대표님께서한테 이런 질문을 많이 했을 것 같은데 사람들이 지금 요새 인공지능, 네. AI, Artificial Intelligence가 나면 그 지능은
정말 지금 대표님의 높은 지능 점수보다 더 높은 거는 아닌가요? 인공지능 같은 경우도 사실 지능에 대해서 깊이 탐구해봐야 될 필요가 있는데 인간의 지능 속에는 이 유동성 지능이라는 게 있고 결정성 지능이라고 있습니다. 플루이드 인텔리전스랑 크리스탈라이즈드 인텔리전스가 있는데 인공지능은 이 결정성 지능에 대부분 해당하는 경우라서 예를 들면 데이터를 기반으로 학습을 하고 또 맞게 그것을 산출해내는 능력들이기 때문에 그것들이 인공지능이라고 한다면 유동성 지능은 학습이 전혀 안 된 상태에서 새로운 논리들을 맞닥뜨렸을 때 그것을 순수한 두뇌로 풀어내는 능력을 또 유동지능이라고 합니다. 네. 그래서 대중들이 아는 챗 GPT 같은 경우도 이 3단 논법을 제대로 이해를 하지 못하고 있습니다. 그런 부분이라든지 알파고라든지 네. 과거에 체스도 인공지능이 이겼는데 그런 부분들은 저는 우리 인간과 계산기가 붙으면 당연히 계산기가 이기듯이 그러한 부분들은 어떤 정해진 영역 아무리 많은 경우의 수다고 하더라도 결국에는 경우의 수의 끝이 있기 때문에 그 한계 내에서 결정성 지능이라고 할 수 있듯이 학습을 하면 이길 수 있다. 이러한 것들을 보여줬다고 생각하고 제가 생각하는 인간에게 있어서 가장 중요한 유동성 지능은 조금 인공지능과 많은 다른 측면이 있다고 생각합니다. 후천적인 학습을 할 수 있는 게 이제 말하자면은 인간이 할 수가 있는 거고 네. 그냥 그거 있는 대로 그대로를 쓰는 자료와 지식을 가지고 경쟁해서 이길 수 있는 거는 AI가 할 수가 있는 거고 알파고를 예를 들면 이렇게 가만히 1시간을 두면 인간 같으면 한정된 그 숫자 대국만 할 수 있는데 인공지능은 짧은 시간 안에 엄청난 대국을 할 수 있듯이 그러한 영역에서는 인공지능이 가능하겠지만 제가 말씀드린 유동성 지능 같은 그러한 룰이 없는 상태에서 뭔가 새로운 문제를 해결해야 되고 한 번도 학습하지 않은 상황이 인간 사회에 엄청나게 많은데 그러한 문제들을 해결하기에는 인공지능은 아직 약한 인공지능이라고 표현을 합니다. 네. 그러니까 지금 알파고가 하는 이렇게 말하자면 바둑이라는 그러한 룰과 가지고 있는 정형화된 네. 게임 안에서는 알파고가 이 여러 가지 지능이 높기 때문에 할 수 있는 능력이 높기 때문에 하는데 네. 갑자기 이것이 과연 실생활에서 어떤 의미가 있느냐 하면은 알파고는 아무런 답이 없다는 네, 것일 수 그렇죠. 있죠. 그런 부분도 있다고 생각하고 강한 인공지능과 약한 인공지능으로 구분되기도 하는데 약한 인공지능이 현재 사용되는 네. 인공지능이고 AGI라고 하는 강한 인공지능을 인간이 대비를 해야 되고 두려워한다고 하지만 사실 그게 빨라도 50년, 길면 100년이 넘어간다고 예측을 하고 있어서 그리고 그것이 불가능하다고 얘기하는 학자들도 많기 때문에 그 인공지능에 대한 저희들의 상상은 아주 그 범위가 넓고 해답을 내릴 수 없는 영역이라고 생각합니다. 아직은. 네. 네. 근데 뭐 대표님 같은 분이 이제는 연구하시면은 뭔가가 답이 나오지 않을까요? 네, 저는 인공지능을 이기는 그런 연구라기보다는 현재 많은 산업들에서 활용되고 있는 인공지능을 활용해서 어떻게 하면 저 같은 경우에는 사람들의 두뇌 능력을 향상시킬 수 있는 방법이라든지 그러한 도구들을 개발해내는 그러한 것들이 저의 관심사입니다.